ਡੈबिट कार्ड है वो OTP इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लिए नहीं चाहिए, सिर्फ नैशनल ट्रांजैक्शनस लिए OTP अपन नूं चाहिए है। सब तो पहला तो ये है कि कोई भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जोड़े फ्रॉड ने वो दो तरह के है। एक तो ये है कि वो मशीन के कोई मैगनैटिक स्ट्रिप लगा के तुहाडा डेटा कार्ड का रीड कर लिया, उस तो बाद कार्ड की क्लोनिंग कर ली। क्लोनिंग कर ली तो उस तो बाद क्लोनिंग तो बाद सिर्फ एक लॉगिन जोड़ा है वो चाहिए, वो तुहाडे कोलों जब तुहाडे फोन नंबर के उत्तों बैंक नूं मैसेज भेज के चेंज कर लिया, जां तुहाडे तो फोन कॉल करके कि जी तुहाडा कार्ड ब्लॉक हो गया है, तो एक मैसेज आएगा वो सानू मैसेज दे दिओ। सोशल इंजीनियरिंग एक तरह नाल करके हो गया। तो तीसरा है कि भी तुसी वो कार्ड नंबर यूज़ करके कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर ली, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो गई उस टाइम के उपर कोई भी बाउंडेशन नहीं रही। वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड का नंबर, वो एक्सपायरी डेट, क्रेडिट कार्ड किहदे नाम के उपर है, यही इन्फॉर्मेशन चाहिए है। ज़्यादातर हुंदा की है क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जोड़े भी फ्रॉड है ने, वो फ्रॉड इस तरह तरीके नाल कीते जांदे ने कि भी वो ट्रेस ना हो, वो ट्रेस ना हो, मतलब कि वो ट्रांजैक्शनस इदां दे कंट्रीज़ दे विच जिन्हां दे विच कोई IT दी प्रॉपर लॉ नहीं है, जां छोटी छोटी अमाउंट दे जिहदे लई जिन्हों ट्रेस करन लई जिहड़ा विक्टिम है वो शायद अगे ना आए कि भी थोड़ी बहुत अमाउंट है। तीसरा जो कोई भी इंटरनेशनल फ्रॉड क्रेडिट कार्ड का होंदा है तो वो फ्रॉड नूं ट्रेस करने लई इंटरपोल के थ्रू मूव करना पैंदा है। तो अपनी लोकल जिहड़ियां अथॉरिटीज़ ने, लॉ अबाइडिंग अथॉरिटीज़ ने, वो भी फिर छोटे मोटे फ्रॉड लई कहिंदियां ने भी इन्ना लंबा प्रोसैस क्यों फॉलो करिए, तो उस तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर जिहड़ा हैगा वो हो जाता है। सो ये तो बचन लई करना की चाहिए अपन नूं, ये तो बचन लई पहली गल तो यह कि भी अपन नूं बड़े सावधानी नाल, पहली गल तो क्रेडिट कार्ड की कितने फोटो कॉपी या फोटोग्राफ आपां की करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड की फोटो खिंच के मोबाइल 'च रख लेंगे हैं। अमूमन रख लेंगे, आम तौर पर आप ये करते हैं, प्रैक्टिस है कि क्रेडिट कार्ड की फोटो खिंची मोबाइल 'च रख ली। हुण वो फोटो बाई चांस किसी को वट्सएप होगी ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਥਰੂ WhatsApp ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਭੇਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਰਾਊਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪੈਕ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। डेबिट कार्ड का जो पिन नंबर है वो कंटीन्यूसली अपन चेंज करना चाहिए, हालांकि 4 डिजिट का होंगे बट उन्होंने कंटीन्यूसली चेंज करना चाहिए सो दैट जे कि बाई चांस डिस्कलोज भी हो गया तब भी वो तुहाडे कोले सेफ हो। अमूमन करते नहीं लोग, वही चीज़ कर लेंगे जी थोड़ी कंप्यूटर से भी है, लेकिन आम तौर पर लोग ये चीज़ें नहीं चेंज करते हैं। सो ये चीज़ों का थोड़े अपन ध्यान रखना चाहिए। तो पॉइंट ऑफ सेल POS डिवाइसिस होंगे है, वो डिवाइसिस सिक्योर ने, वो डिवाइसिस डायरैक्टली तुहाडे किसी कंपनी नाल, तुहाडे किसी बैंक नाल कनैक्टेड हैगे ने, उत्थे नहीं फ्रॉड हो सकता इदां दा। बट हाँ अगर उत्थे कोई तुहाडे क्रेडिट कार्ड की कॉपी कर ले फिर तो पॉसीबल है, फिर तो जो एक बार तुहाडा नंबर ते सारी डिटेल क्रेडिट कार्ड के उपर जो डिटेल प्रिंटेड है वो सारी चली गई, उस तो बाद तो एनी फ्रॉड इज़ पॉसीबल। लेकिन उत्थे आपां बेचीज यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर ध्यान यही रखना है कि भी उत्थे कोई कॉपी ना करे, क्योंकि वो जिहड़ियां मशीनां ने वो पॉइंट ऑफ सेल वाली मशीनां हैगियां ने। अजकल तो कॉन्टैक्टलैस कार्ड भी हो गए हैं, हुण तो चिप वाले कार्ड ने, कॉन्टैक्टलैस कार्ड ने, तुसीं जस्ट टैपिंग ही करनी है कार्ड की अपनी मशीन के उपर, मशीन ने ऑटोमैटिकली कर लेना। हाँ जो कोई ऐदा का होए कि भी ऑर्गेनाइजेशन ही फ्रॉड करना चाहती है, कोई पेट्रोल पंप ऑनर ही फ्रॉड करना चाहता है कि जो मशीन के विच ही टैपिंग कर ली उन्हें, जिहड़ी कि पॉसीबल नहीं है, बट फिर भी अगर कोई ऐदा की मशीन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है फिर तो वो ट्रेसेबल है बेसिकली, यानी कि फड़े जा सकते हैं। तो हुण जिवें पिछे जे मैं अखबार 'च पढ़ रहा सी, एक दो स्टेट्स के कुछ एरियाज़ है जिन्हां दे कई विलेजिज या कई एरियाज़ जितों फ्रॉड वो ओरीजिनेट होंदी है। 2-3 स्टेट्स के विच रिपोर्टिंग आई है। वो बेसिकली क्या होंदा है कि उत्थे वो कॉल सेंटर अपना एस्टैबलिश कर लेंदे है। पिछे जे मेरे ख्याल चंडीगढ़ 'च भी शायद कॉल सेंटर पकड़िया गया सी जिहड़ा US दे सिटीजनस दे नाल फ्रॉड कर रहा सी, तो वो कॉल सेंटर 'च बैठ के वो डेटा अजकल की है कि डेटा हैक जितों हो गया एक बार
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ 'ਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ। ਜਾਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਜਾਂ ਅਨਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਨੇਮ, ਐਡਰੈਸ ਐਟਸੈਟਰਾ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿ ਸੋਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਢਵਾਉਣੀ। ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਇਸ ਸੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਂਸ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਫਸਣ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਵੇਅਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 2, ਹਰੇਕ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ 20,000 ਦੀ ਮੇਰੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਫਰਾਡ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਸਿਰਫ 4,000 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ 20,000 ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੋ ਦੈਟ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ATM ਦੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਿਨ ਨੰਬਰ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਟ ਇੱਦਾਂ ਜਾਲੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ATM ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਕਲੋਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ATM ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੇ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਟਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ATM ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਚਾਂਸਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੋਟ ATMs ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਾਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ATM 'ਤੇ 1000 ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਸ ATM ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਔਨ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ATM ਤੋਂ 0.001% ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਡੇਲੀ 10 ਲੱਖ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 0.5% ਜਾਂ 0.5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੋਣ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਜ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੀਸਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ, ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੋਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਐਗਰੀ, ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਅਕਾਊਂਟ ਲੈ ਲਓ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਡੇਟਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਤੇ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10, 15, 20 ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਡਿਟੇਲ, ਆਫਿਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਊ। ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਵਿਦ ਕੌਸ਼ਨ, ਵਿਦ ਕੌਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਰਕਲ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਈਮੇਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਲ ਪਾ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਈਮੇਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਯੈਸ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਮੋਰਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਆਫਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ US ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਰਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ IT ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਫੈਂਸਿਵ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬਟ ਉੱਥੇ ਅਫੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਭੇਜੇਗੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧੀਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਬਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ, ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ, ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।